ओके गुड मॉर्निंग ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ रिजर्व ठीक है थोड़े सामने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ रिजर्व द रिजर्व आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व ठीक है रेवेन्यू रिजर्व आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स केड़े है जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व ठीक है सब तो पहले मैं थोड़ा चारां दे थोड़े थोड़े मीनिंग दस दिना उपरों सिंपल जा याद रख लियो ओके फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व एक काम करो पेंसिल ले लो एंड पेंसिल नाल ना और लिखना शुरू कर लियो रेवेन्यू रिजर्व की हुंदा ठीक है कैपिटल रिजर्व की है जनरल रिजर्व की है स्पेसिफिक रिजर्व की है चारों का मीनिंग दसना सिंपल लैंग्वेज विच ओके सब तो पहले रेवेन्यू रिजर्व बेटे रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एक काम करो रेवेन्यू रिजर्व नु ना अंडरलाइन करके एरो पा लो किसी होर साइड पे एंड उत्थे लिखो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੇਟੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਵੇਚਿਆ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ कहना मतलब अदर देन बिजनेस तो जिमें कि अपना एक तो बिजनेस है जिमें किसी का मेडिकल स्टोर है मेडिकल दवाइयां बेच के जिन्हों प्रॉफिट हो रहा उन तो आप बोलांगे नॉर्मल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਪਈ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੋਣਾ एंड कैपिटल प्रॉफिट मींस कि अदर देन दैट थिंग जो कोई चीज बेच के प्रॉफिट अर्न करता ठीक है ओके सो सर रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट सर कैपिटल रिजर्व का मतलब इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट क्लियर हो गया ओके व्हाट इज द नेक्स्ट है सर जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व बेटे जनरल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व and specific reserve is also a type of revenue reserve revenue reserve दी further दो types होंगे केड़ी है general reserve ते specific reserve दोनों में फर्क की है general and specific दो अलग-अलग words है english meaning है simple general का मतलब इहदा जेड़ा पैसा का जेड़ा reserve दा मनी है we can use it for generally any purpose जेड़ा general reserve दा पैसा होगा उस रिजर्व ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਐਨੀ ਪਰਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ क्लियर हो गया चारों का मीनिंग क्लियर हो गया जिन्हें क्लियर हो गया हैंड रेज कर दो जिन्होंने डाउट है वो मैंने डाउट्स पूछ लो दोबारा एक्सप्लेन कर देना चारों सुन लो रेवेन्यू रिजर्व की होंदा बेटे रेवेन्यू रिजर्व का मतलब सर इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब कि जेड़ा साडा बिजनेस एक्चुअल प्रॉफिट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्रिएट करते हैं सेकंड इज कैपिटल रिजर्व सर इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट का मतलब कि जेड़ी चीज साडा बिजनेस है वो नहीं ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ प्रॉफिट अर्न ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ प्रॉफिट अर्न कर ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੈਵਨਿਊ प्रॉफिट एंड जे मैं कोई लैंड बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ कैपिटल प्रॉफिट समझ लगी रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब गुड्स ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट मतलब जेड़ा थोड़ा अदर देन बिजनेस की कोई भी आइटम है कोई लैंड है कोई बिल्डिंग है तुसी कोई अदर चीज बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहे हो दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट नु रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व आता हो गया रिजर्व दा पॉइंट इस तो बाद की है रेवेन्यू रिजर्व फर्दर दो टाइप्स दे हुंदे हैं केड़े-केड़े हैं सर जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੋ ਸਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ
बट ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਨਰਲੀ ਇਟਸ ਮਨੀ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਨੀ ਪਰਪਸ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ specific reserve is a type of reserve which is created out of specific out of revenue reserve but it money can be used only for specific purpose ਇਹਦਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ यूज करना और किसी special purpose ਲਈ यूज करना समझ लग गया डिफरेंस क्लियर हो गया मीनिंग क्लियर हो गया चारों ਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ कोमलजीत बेटे क्लियर है कि डाउट है जे डाउट है तो अपने ऑडियो ऑन कर लें पूछ ला सर आप पॉइंट नहीं समझ लग गया पॉइंट एक्सप्लेन कर कोई डाउट नहीं दैट मींस ओके सो इस तो बाद की है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ओके क्लियर है सर ठीक है ओके सो ना चेक करो इस तो बाद ओके सो आप ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ these reserve came into existence out of profit out of which profit revenue profit ठीक है एंड ये दो टाइप्स ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ usually the businessmen do not withdraw the entire amount of profit from the business but retain a part of it in the business to meet the unforeseen future uncertainties ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 100 ਛੱਡੋ 1000 ਰੁਪਏ ਮੰਥਲੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ contingent liability but general reserve may be objective की लिखा objective लिखा हुआ है the general reserve may be created or utilized for any purpose of the following ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਲਾਸਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਾਸਸ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਾਸਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ तो जे साढ़े को पैसा पिया होगा तो सही किसी भी टाइम अपना बिजनेस की कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द इयर्स इन केस ऑफ कंपनीज ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵੈਸੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ से नाम गिवन है, देखो चेक करो रिजर्व केड़े लिखे हुए, पहले दो लिखे हुए थे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ। ਸੇਮ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਨਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ। ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸੈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। क्लियर हो गया? गर्ल्स क्लियर है? Yes, पक्का sir. क्लियर है ना सारे? ओके, सो नेक्स्ट ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਟੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बेटे डिवेंचर फिलहाल छੱਡ ਦੋ, डिवेंचर ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਹੈ ਨਾ, 골ਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੇਲੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ 골ਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 골ਡ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ 골ਡ ਖਰੀਦਿਆ, 40,000 ਦਾ 골ਡ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 골ਡ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਐਂਡ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 45,000, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ 골ਡ ਦਾ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ 35,000 ਰੁਪਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬੇਟੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹਿਮ। ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹਿਮ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਊ।
ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਊਗੀ? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਸੋ ਗਰਲਸ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ अपने नेक्स्ट टाइप से। नेक्स्ट टाइप इज योर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कैपिटल रिजर्व ਕੀ ਹੁੰਦਾ। कैपिटल रिजर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਫਿਟਡ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੇ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਦਿਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕੋਮਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ हैंड रेज कर दो, बस दो काम कर दो। कोमल जीत क्लियर है बेटे? ओके सो अपना आज दा लास्ट टॉपिक है, सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। बेटे डिफरेंस की थोड़े कोल बुक्स है, मैं बुक्स ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਥੀਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਕਾਦੇ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਵਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 यूजेज। यूज की है बेटा, जनरल रिजर्व का पैसा कितने भी यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व का पैसा स्पेशल पर्पज यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ਜਿਹੜਾ कैपिटल रिजर्व का पैसा वो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ भी ਕੰਮ 'ਚ यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਮਾਰਕਡ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਥਰਡ ਇਜ਼ ਪਰਪਸ। पर्पस की लिखा हुआ है? पर्पस लिखा हुआ रेवेन्यू रिजर्व च लिखा है these reserve are created for meeting the unforeseen losses। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ these reserves are created for meeting the unforeseen losses। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, these reserve are created for meeting unforeseen losses and strengthening the financial position of the company। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ these reserve are created to meet the capital losses। ਆ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਾਈਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, एग्जाम्पल्स पुट कर लो भी कितों क्रिएट। ठीक है गर्ल्स, किसी को कोई क्वेरी है तो मैंने पूछ लो।